Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture about the chapter Pythagoras theorem, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. Now in this chapter Pythagoras theorem, what you have to study is many results now. Basically, it will start with what is Pythagorean triplet. But the theorems that you have to study, they constitute, first thing is very important similarity and right angled triangle theorem that is to be done. Then we have to study theorem of geometric mean. Then actually Pythagoras property. Then its converse. I have told you what is converse. So converse of Pythagoras theorem, and then Apollonius theorem. These are the main theorems that you are supposed to learn in this chapter. So from this chapter, that means this chapter and next last chapter of this discussions we will take will be circle. In that chapter also, my approach will be to discuss all the theorems first, and when all the theorems are over, we will go for problem solving. We will go for applications of those theorems in solving problems. So that will help you. So I don't need this book now. I will expand this so that you will be aware of, and I am getting more space for writing the things. So we will begin with similarity of right angled triangle, similarity and right angled triangle theorem. So that is what we will start with, similarity and right angled triangle theorem. Okay, now you know all these things. Right angled triangle म्हणजे काय हे आम्हाला माहितीच आहे. See, whenever you talk about right angled triangle, it is something like this. And suppose I name these vertices as say A, B and C. Okay, then you know that side opposite to capital B is considered length is small b, side opposite to capital C is considered as small c, and this is small a. So now by Pythagoras property theorem you know that b square is equal to a square plus c square. थोडक्यात काय तर हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा उर्वरित ज्या दोन भुजा आहेत म्हणजे बी ए स्क्वेअर आणि प्लस बी सी स्क्वेअर्ड असा असतो. ही पायथागोरसची प्रॉपर्टी आहे. You know all this. And another thing you know, whenever this is a Pythagorean this is a Pythagoras theorem we can apply to this triangle. So what is square means you can say that c square plus a square is equal to b square. त्यामुळे अशी जी ट्रिपलेट आहे सी ए बी, this is called Pythagorean triplet. More of the Pythagorean triplet we will study in details, but this is what Pythagoras theorem means. जरी तो अजून आपण प्रूव्ह करायचा असला तरी आम्हाला पायथागोरस थिअरम काय आहे हे निश्चित माहिती आहे. अगदी 8वी 7वी पासून आपल्याला माहिती आहे. सो दिस इज ऑल ओके. आता पूर्वीच्या चॅप्टरमध्ये तुम्ही सिमिलॅरिटी हा कन्सेप्ट शिकला. पूर्वीच्या चॅप्टरमध्ये सिमिलर ट्रायंगल्स म्हणजे काय जरा हे फक्त रिवाइज करू आपण. समजा ट्रायंगल ABC हा एक ट्रायंगल आहे आणि तो ट्रायंगल PQRला सिमिलर आहे असं आपण कधी म्हणणार तर A आणि P हा करस्पॉन्डन्स, B आणि Q हा करस्पॉन्डन्स आणि C आणि R हा करस्पॉन्डन्स जर असेल तर आपण असं म्हणतो की अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजेच काय अँगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हॉट अँगल P, अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q आणि मग अँगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल R. आणि ज्या साईड्स आहेत करस्पॉन्डिंग म्हणजे AB मग त्याला करस्पॉन्डिंग साईड PQ यांचा जो रेशो आहे तो सेम असतो. BC इज BC B इथे दिस इज B. B काढताना माझा नेहमी गोंधळ होतो. BC अँड QR दे आर प्रपोर्शनल आणि AC आणि PR या दोन साईड्स प्रपोर्शनल आहेत. म्हणजे करस्पॉन्डिंग साईड्स आर इन रेशो प्रपोर्शन आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन यू से दॅट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आणि ज्यावेळी असे सिमिलर ट्रायंगल्स तुमच्याकडे असतात त्यावेळी आपण काय म्हणतो whenever there are similar triangles, okay, then what happens?
when two triangles are similar, they are not necessarily congruent. ट्रायंगल सिमिलर असणं आणि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असणं याच्यामध्ये फरक आहे. दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत म्हणजेच त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि करस्पॉन्डिंग साईड्स ह्या प्रपोर्शनमध्ये आहेत. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला हे दोन ट्रायंगल, जसं कॉन्ग्रुएन्सीमध्ये तुम्ही 9वीमध्ये शिकलात की दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत, हे मी कसं सिद्ध करणार, तर आपल्याकडे काही टेस्ट त्यांनी दिल्या होत्या बघा. तिथे सुद्धा साईड 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 ही टेस्ट होती. तशा इथे पण सिमिलॅरिटीच्या टेस्ट आहेत. कुठल्या कुठल्या टेस्ट आहेत आपण आधीच्या भागामध्ये चॅप्टरमध्ये ते शिकलेला. तर अँगल अँगल टेस्ट, मग अँगल 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 टेस्ट, साईड 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 टेस्ट, साईड अँगल साईड टेस्ट, असे 4 टेस्ट इथे तुम्हाला अवेलेबल आहेत. म्हणजे जर या एका ट्रायंगलचे 2 ट्रायंगल आधी तुम्हाला दिलेले पाहिजेत. म्हणजे समजा मी असं दिलं की ट्रायंगल ABC आणि दुसरा ट्रायंगल आहे PQR, हा समजा 1-1 करस्पॉन्डन्सच आहे. तर समजा असं घडलं की अँगल A आणि अँगल P कॉन्ग्रुएंट आहेत, अँगल C आणि अँगल R कॉन्ग्रुएंट आहेत, तर अँगल अँगल टेस्ट वापरून मला सांगता येतं की हे 2 ट्रायंगल सिमिलर आहे. आणि ज्यावेळी हे 2 अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार त्यावेळी उरलेली जी पेअर आहे B आणि Q ती पण कॉन्ग्रुएंट असणार, कारण ह्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते. तसंच इथे पण कुठलाही ट्रायंगल घेतली की 3 कोनांची बेरीज 180 आहे. ओके, म्हणजेच काय झालं, हे अँगल अँगल टेस्ट आणि अँगल 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 टेस्ट हे काही वेगळा इश्यू नाही. साईड 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 टेस्ट म्हणजेच काय, इथली करस्पॉन्डिंग साईड AB PQ यांचा रेशो म्हणजेच काय AB अपॉन PQ, त्याच्यानंतर BC आणि इकडची करस्पॉन्डिंग साईड QR, आणि तसंच इथे AC अपॉन PR. हे जर रेशो इक्वल असतील तीनही, तर मी असं म्हणणार की these 3 sides are in proportion, corresponding sides are in proportion, so the triangles are similar. आणि साईड अँगल साईड म्हणजे AB ही साईड त्याची करस्पॉन्डिंग PQ, म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, AB अपॉन PQ हा रेशो, मग BC अपॉन QR हा रेशो, आणि मग इथला B आणि इथला Q हे कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. तर ह्या सर्व आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये सिमिलॅरिटीमध्ये ह्या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. जस्ट आय मेक यू रिकलेक्ट ऑल दोज थिंग्स. त्या रिकलेक्ट करा म्हणजे आपल्याला इथे त्या वापरता येतं. तर हा सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल थिअरम काय सांगतो, त्याची स्टेटमेंट अशी आहे बघा. स्टेटमेंट थिअरमची आपण लिहूया. काय स्टेटमेंट आहे बघा, इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल, इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल, okay, if the altitude is drawn, if the altitude is drawn on to the hypotenuse, then the two triangles formed, then the two triangles formed are similar to original triangle, are similar to original triangle, and also to each other, and also to each other. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो वी विल ड्रॉ वन फिगर करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिक्युलर इश्यू. सो दिस इज सपोज दॅट राईट अँगल ट्रायंगल. वी विल नेम दिस राईट अँगल ट्रायंगल ॲज से हियर P, हियर Q, हियर R, आणि इथून मग आपण एक लंब टाकणार. सो आय विल यूज दिस. इथून आपण लंब टाकणार. सपोज दिस फूट ऑफ परपेंडिक्युलर इज S. म्हणजे इथे आणि इथे काटकोन त्रिकोण तयार झाला. इथे काटकोन त्रिकोण आहेच, हा काटकोन त्रिकोण आहेच. मग आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे बघा. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन, ही अल्टिट्यूड झाली. मग त्याच्यामुळे या ट्रायंगलचे हे 2 भाग झाले. एक झाला PSQ, दुसरा झाला QSR, आणि मेन ट्रायंगल आहे PQR. हे तीनही ट्रायंगल एकमेकांशी सिमिलर असतात असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. सो गिव्हन, what is given,
तर ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, angle PQR is 90 degrees and QS is perpendicular to hypotenuse PR. This is given. आणि कसं आहे तर P डॅश S डॅश R म्हणजे P आणि R यांच्यामध्ये S आहे. नाव टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा की ट्रायंगल पी एस क्यू इज प्रपोर्शनल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. हा जो ट्रायंगल आहे पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. तसंच ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. आणि तिसरं म्हणजे ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर. म्हणजे इथे आपण असं प्रूव्ह केलं की हे जे दोन ट्रायंगल्स तयार झाले ते ओरिजिनल ट्रायंगल बरोबर सिमिलर आहेत आणि ते आपापसात सिमिलर आहे तिसरा भाग. सो नाव प्रूफ. ओके, सो कन्सिडर triangle PSQ and triangle PQR. आता बघा PSQ आणि PQR मध्ये काय झालं बघा. PSQ मध्ये S ला 90 अंशाचा कोन आहे आणि PQR मध्ये सुद्धा Q ला 90 अंशाचा कोन आहे. सो व्हॉट आय कॅन से अँगल PSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PQR. ओके, आणि दुसरं काय मला म्हणता येईल बघा अँगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल RPQ, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल RPQ. इथे काय लिहिता येईल मला बोथ 90 डिग्रीज आणि इथे लिहिता येईल मला कॉमन अँगल आहे तो. So by angle test, what you have proved? Triangle PSQ is similar to triangle PQR. हा रिझल्ट 1 म्हणा. आता आपण हा विषय हाती घेऊया. कन्सिडर ट्रायंगल QSR and triangle PQR. इथे काय होणार बघा QSR मधला S च्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे, इथे पण 90 अंशाचा कोन आहे. सो व्हॉट आय कॅन से अँगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PQR. व्हॉट इज द रिझन? बोथ 90 डिग्रीज. आणि दुसरं काय होईल बघा QRS अँगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल QRP. QRS म्हटलं ना की PRQ. So they are common angle. R is a common thing in that. So common angle. So by angle test again. By angle test, what happens? Triangle QSR is similar to triangle PQR. So this is result 2. मग आता रिझल्ट 1 मध्ये तुम्ही काय प्रूव्ह केले बघा ट्रायंगल PSQ is similar to triangle PQR and by 1 and triangle PQR बघा इथे ट्रायंगल PQR is similar to triangle QSR by 2. So by 1 and 2
by 1 and 2. What I can say? PSQ is similar to PQR, PQR is similar to QSR. So triangle PSQ is similar to triangle QSR. QSR. Okay, so this is 3. So proved. Okay, so by 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, what I can say? I will erase this part, theorem and all that part I will erase. So by 1, 2 and 3, what we get? By 1, 2 and 3, what we will get? इथे हे जे काही तुम्हाला पाहिजे होतं ना ते सिद्ध झालं. ट्रायंगल PSQ आणि PQR सिमिलर आहेत. आपण रिझल्ट 1 मध्ये प्रूव्ह केलं बघा. ट्रायंगल PQR आणि ट्रायंगल QSR इक्वल आहेत, म्हणजे सिमिलर आहेत, हे आपण रिझल्ट 2 मध्ये प्रूव्ह केलं. आणि या दोघांचाच वापर करून PSQ आणि QSR सिमिलर आहेत असं 3 मध्ये प्रूव्ह केलं. सो ट्रायंगल PSQ is similar to triangle PQR. Triangle QSR is similar to triangle PQR, and triangle PSQ is similar to triangle QSR. Okay, so this proves the result. So proved. म्हणजे इथे आपण जे दोन त्रिकोण तयार झाले, इथे हा P आहे ना तुमचा बिंदू, त्यामुळे जे दोन त्रिकोण तयार झाले, कुठले त्रिकोण तयार झाले? PSQ तो PQR बरोबर सिमिलर आहे, QSR हा पण PQR बरोबर सिमिलर आहे. त्यामुळे हे जे दोन त्रिकोण तयार झाले ते ओरिजिनल ट्रायंगल बरोबर सिमिलर आहेत आणि ते आपापसात पण सिमिलर आहेत. बघा इथे PSQ इज सिमिलर टू QSR. सो दिस वे वी हॅव प्रूव्ड दिस रिझल्ट. आता हा प्रूव्ह करताना अनेक गोष्टी आपण पूर्वीच्या वापरल्या. सिमिलॅरिटीच्या टेस्ट काय आहे ते मला माहिती पाहिजे. अँगल टेस्ट इथे आपण 3ही ठिकाणी ॲक्च्युली 2च प्रूव्ह केलं आपण. आणि ट्रान्झिटिव्हिटी बघा, तुम्ही एक शिकलेला आहात सिमिलॅरिटी ऑफ द ट्रायंगल्समध्ये, की समजा T1, T2 आणि T3 हे समजा 3 ट्रायंगल्स असतील. मग स्वतः कुठलाही ट्रायंगल हा स्वतःबरोबर सिमिलर असतोच. T1 is similar to T1, nothing big in this. Suppose T1 is similar to T2, म्हणजे if T1 is similar to T2, then what? T2 is similar to T1. त्याचा इथे आपण वापर केला बघा. आपण दुसऱ्या भागामध्ये काय प्रूव्ह केलं की ट्रायंगल QSR is similar to ट्रायंगल PQR. इथे काय लिहिलं बघा, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल QSR. म्हणजे इथे हे मला माहिती होतं म्हणून मी हे लिहू शकलो. इथे हा समजा माझा T1 ट्रायंगल आहे, हा T2 आहे, तर मला इथे माहिती आहे की T1 इज सिमिलर टू T2, सो आय गॉट T2 इज सिमिलर टू T1. बघा हे याला काय म्हणतात? सिमेट्री प्रॉपर्टी. आणि जर ह्या दोन गोष्टी असतील, म्हणजे जर मला असं माहिती असेल की T1 आणि T2 सिमिलर आहेत, सी इफ आय नो that if T1 is similar to T2, हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत, T2 is similar to T3, then T1 is similar to T3. याला काय म्हणतात? मी शिकवलंय तुम्हाला हे. दिस इज कॉल्ड ट्रान्झिटिव्हिटी. ओके, असं ते मुद्दा काय आहे याच्यामध्ये की ह्या सर्व पूर्वी शिकलेल्या प्रॉपर्टीज आपण किती इफेक्टिव्हली समजून घेतलेल्या आहेत ते एकदा आपणाला कळायला लागलं ना की ह्या सर्व प्रूफ्सची कारणमीमांसा आपणाला कळते. विदाउट अंडरस्टँडिंग द रिझनिंग बिहाइंड एव्हरी स्टेप दॅट वी आर डुईंग, इट इज मिनिंगलेस टू लर्न मॅथमॅटिक्स. त्यामुळे इथे आपण हा महत्त्वाचा रिझल्ट प्रूव्ह केला की ज्यावेळी एक काटकोन त्रिकोण तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये हायपोटेनसच्या जी अपोजिट व्हर्टेक्स आहे तिथून आपण शिरोलंब टाकला, अल्टिट्यूड टाकली, ती त्या हायपोटेनसला एसमध्ये मिळते आहे, म्हणजे हा फूट ऑफ परपेंडिक्युलर झाला. QS इज परपेंडिक्युलर टू PR आणि एस इज द फूट ऑफ परपेंडिक्युलर. सो आणि त्याच्यामध्ये P आणि R यांच्यामध्ये एस आहे, त्यामुळे PSR, QSR आणि PQR असे हे दोन त्रिकोण आहेत, 3 त्रिकोण आहेत, ते एकमेकांशी सिमिलर आहेत.
असा एक अत्यंत महत्त्वाचा रिझल्ट आपण इथे प्रूव्ह केला. आणि हा प्रूव्ह करताना आपण अनेक गोष्टी वापरल्या, सिमिलॅरिटीच्या टेस्ट वापरल्या. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय असतं, 1-1 करस्पॉन्डन्स. तुम्ही काहीही लिहून नाही चालत. इथे बघा पुन्हा एकदा, ट्रँगल PSQ आणि ट्रँगल PQR, याच्यामध्ये बघा आपण काय लिहिलं, अँगल PSQ, मग इथे पण अँगल PQR म्हटलं. हीच ऑर्डर ठेवली पाहिजे तुम्हाला. दॅट इज 1-1 करस्पॉन्डन्स प्रिझर्व. PSQ म्हटल्यावर इथे PQR, इथे तुम्ही मग काय म्हटलं पुढे, QPS असा, जर इथे बघा QPS असा अँगल म्हटला, म्हणजे कशी ऑर्डर घेतली आपण, QPS, मग इथे पण तसंच RPQ. बघा इथे हा महत्त्वाचा इश्यू आहे. वाटेल तसं लिहून आपल्याला नाही चालणार. 1-1 करस्पॉन्डन्स याचा अर्थ इथला जो व्हर्टेक्स आहे त्याला करस्पॉन्डिंग इथे कोणता व्हर्टेक्स आहे, त्याच ऑर्डरने आपण हे सर्व लिहिलं पाहिजे. म्हणून काळजी घेतली पाहिजे. म्हणून आपण इथे लिहिताना बघा कशी काळजी घेतली. PSQ मधला एसच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे, म्हणून हा त्रिकोण आपण PRQ नाही लिहिला, हा PQR लिहिला, कारण PQR मध्ये Qला 90 अंशाचा कोन आहे. मग तो जिथे 90 अंशाच्या कोनाचा, जिथे 90 अंशाचा कोन होतो तो व्हर्टेक्स आपण इथे मध्ये घेतलेला आहे, मग तो इथे पण मध्येच पाहिजे. तुम्ही समजा हे PQS लिहिलं असतं तर इथे तुम्हाला PRQ लिहावं लागलं असतं. सो इन विच ऑर्डर यू आर रायटिंग व्हर्टायसिस हॅज अ इम्पॉर्टन्स. काहीही लिहून आपल्याला नाही चालत. अल्जिब्रामध्ये म्हणा किंवा जॉमेट्री मध्ये म्हणा किंवा इन जनरल मॅथमॅटिक्समध्ये देर इज समथिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड दॅट समथिंग म्हणजे काय आहे. जॉमेट्रीच्या बाबतीमध्ये हे जेव्हा सिमिलॅरिटी, कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रायंगल्स तुम्ही शिकता त्यावेळी 1-1 करस्पॉन्डन्स मेंटेन करणं हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. सो आय होप you understood this result. We will continue in the next lecture. Again, I will appeal you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.